عوام پر مہنگائی کے بادل مزید گہرے، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 3 روپے 20 پیسے مہنگا، ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے 95 پیسے، مٹی کا تیل 3 روپے، لائٹ ڈیزل 4 روپے 42 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ مریم نواز نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا، کہتی ہیں ایک ماہ میں دوسری بار پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ایک نئی قیامت ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ کیا ہم گھر بیٹھ کر عوام پر آپ کے مظالم دیکھتے رہیں؟ بالکل نہیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا، جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا۔ جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا 18 تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے اسکولوں میں، اور جو کلاس 1 to 8 ہے وہ اب بجائے 25 جنوری کے وہ 1 فروری کو کھلیں گے، اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی 1 فروری کو کھلیں گے۔ اسکول کھولنے کا شیڈول ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا۔ 1 سے 8ویں تک کی کلاسز کا 1 فروری سے آغاز، 9ویں سے 12ویں تک کی کلاسیں 18 جنوری کو ہی شروع ہوں گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تعلیم کا بہت نقصان ہوا، کسی بچے کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں افغان امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے، دوست ملک میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، سیکیورٹی پر بریفنگ، سرحدی انتظامات اور باڑ لگانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے قبائلی علاقوں میں امن و امان سے متعلق ایف سی اور پولیس کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، پولیس سیاسی اثر و رسوخ خاطر میں نہ لائے، پولیس میں سیاسی بھرتیوں کا نقصان عوام نے اٹھایا، لوگ پولیس سے اسی وقت مطمئن ہوں گے جب پولیس سب سے قانون کے مطابق سلوک رکھے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی 1-on-1 ملاقات۔ 4 باتیں میں نے کہی تھی اس وقت میں ریلوے میں تھا۔ نمبر 1 یہ استعفے نہیں دیں گے، نمبر 2 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، نمبر 3 یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، 4 کا میں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلے راول پنڈی کے رخ کرنے کا بریکنگ، یہ چاہتے ہیں کہ بس ڈسکشن شروع ہو جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں احتجاج کریں مگر کھلی چھوٹ نہیں، امن و امان خراب ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ پی ڈی ایم استعفے دینے کے بجائے سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان 5 اوورز کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سینٹ انتخابات سے پہلے متحرک ہو گئے، اپوزیشن کی صفوں میں گھس گئے، اپوزیشن ارکان سے معطل ہونے والی ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا۔ 5 ممبران کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب کروایا جائے گا۔ جب سے یہ قانون بنا ہے اس قانون میں پچھلی کسی گورنمنٹ کے دور میں امینڈمنٹ کرنے، ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ احتساب ایکٹ 1997 مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے بعد جب جنرل مشرف کا الٹرا کانسٹیٹیوشنل دور آیا تو انہوں نے بھی امینڈمنٹس کی۔ اب یہ پچھلے جو 10 سال تھے ان میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی سوائے ایک کے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لا ریفارمز کے ایجنڈے کے مطابق آرڈیننس ایک جاری کیا۔ بابر اعوان کہتے ہیں احتساب کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے، کسی بھی فورم پر این آر او نہیں دیا جائے گا۔
2 इश्यूज नो गो एरिया हैं जहां वो नहीं जा सकते। गुज़श्ता 10 साल में नैब कानून में कोई तरमीम नहीं हुई। हर मसले पर इस्लाहात करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार है कि किसी को भी तलब करे। नैब से आया है तो हमें ये अकाउंट की डिटेल भेजनी है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है इस मुल्क में, कोई चीज नहीं है। और सर दिस इज थ्रेटनिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। शेख साहब यहाँ बैठे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से OECD के साथ एग्रीमेंट किया और उसमें वेरी क्लियरली उन्होंने ये लिखा कि अगर ये इंफॉर्मेशन मिसयूज हुई तो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट भी खतरे में है पाकिस्तान के और दूसरी चीजें भी खतरे में। और मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि किसी का इस मुल्क में अकाउंट सेफ नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं एहतसाब ब्यूरो लोगों के अकाउंट्स में घुस रहा है। चेयरमैन नैब के लिए सेनेट ओपन है, वो आकर बताएं कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा। हुकूमत को नैब के एहतसाब पर क्या एतराज है? ये बात याद रखें, ये जो आज सवाल उठ रहे हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये इन्हीं कटहरों में खड़े होंगे जहां पर ये आज दूसरों को अपने सियासी इंतकाम में धकेलते हैं। ये मामला, ये निजाम इंशाअल्लाह अब खत्म हो। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतसाब का यकतरफा निजाम नहीं चल सकता। दूसरों को चोर कहने वाले कटहरे में खड़े हैं। नैब बंद करके छुटकारा हासिल किया जाए। ब्रॉडशीट में नैब अफसर कमीशन मांग रहे हैं। नैब को नवाज शरीफ के 1 रुपए के अकाउंट्स नहीं मिल सके। इमरान खान ने इस मुल्क को बुलंदियों से पस्ती की तरफ लुढ़क दिया, लेकिन हमने दोबारा इस मुल्क को खड़ा करना है, इसका परचम सरबुलंद करना है, इसके नौजवानों को बेहतरीन मुस्तकबिल देना है, पाकिस्तान के किसानों को खुशहाल करना है, मजदूरों को बेहतरीन जिंदगी देनी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर ले, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, हम में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं मिलेगा। कश्मीर को मोदी सरकार हजम कर गई। नए पाकिस्तान में वो कदम भारत ने उठाया जिसके लिए कभी उसने हिम्मत नहीं की थी। PIA का तैयारा मलेशियन हुक्काम ने कब्जे में ले लिया। बोइंग 777 तैयारा 2015 में वियतनामी कंपनी से लीज पर लिया गया। वाजिबात अदा न करने पर इकदाम उठाया गया। लीज की रकम तकरीबन $14 मिलियन है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 45 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 10,863 हो गई। मजीद 2,417 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,14,338 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,70,000 अफराद सेहतयाब। 34,000 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 20,05,000 हलाकतें, 9,37,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,98,000, ब्राजील में 2,07,000, भारत में 1,52,000, मैक्सिको में 1,38,000, रूस में 64,500, फ्रांस में 69,313, बरतानिया में 86,000 और सऊदी अरब में 6,310 अमवात। गुजरांवाला में रिश्ते के तनाजे पर दामाद की फायरिंग, सास समेत 4 अफराद कत्ल। गोलियां लगने से एक शख्स जख्मी, मुल्जिम फरार हो गया। इलाके में खौफ व हरास, पुलिस के छापे भी बेकार। नाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल।
لاہور میں اورنج لائن عملے کا مزدوروں پر بہیمانہ تشدد، کان پکڑوا کر ڈنڈوں سے تشدد کرتے رہے، خاتون اہلکار بھی ڈنڈے برساتی رہیں، وزیر اعلیٰ کا سخت نوٹس، پولیس نے 6 ملازم گرفتار کر لیے۔ واشنگٹن میں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال، نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر امریکہ میں ہنگامہ آرائی کا خطرہ، 20 جنوری تک سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر حملے ہو سکتے ہیں، ایف بی آئی نے خبردار کر دیا، 20,000 نیشنل گارڈ تعینات، سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ انڈونیشیا میں شدید زلزلے نے تباہی مچا دی، 42 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی، درجنوں عمارتیں منہدم، بجلی کا نظام دھرم برہم، زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ شمالی کوریا نے نئے بیلسٹک میزائل کی رونمائی کر دی، دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار قرار دے دیا، سربراہ کم جونگ کا میزائل کی رونمائی پر اظہار مسرت۔ خوشی کا موقع ہے کہ آفٹر اے لانگ ٹائم ایک بڑی ٹیسٹ ٹیم پاکستان کا ٹور کرنے جا رہی ہے۔ بابر اعظم کیپٹن، محمد رضوان وائس کیپٹن، عابد علی، عمران بٹ، اظہر علی، فواد عالم، سرفراز احمد، فہیم اشرف، یاسر شاہ، شاہین شاہ آفریدی، عبداللہ شفیق، آغا سلمان، سعود شکیل، کامران غلام، محمد نواز، نعمان علی، ساجد خان، حسن علی، حارث رؤوف اینڈ تابش خان۔ تو یہ ہمارا 20 رکنی اسکواڈ ہے جو کہ ببل کا حصہ ہوگا۔ اور جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 20 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، قیادت بابر اعظم کریں گے، شاداب خان اور نسیم شاہ فٹنس مسائل پر ڈراپ، شان مسعود، حارث سہیل اور محمد عباس بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں رہے، حسن علی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم کہتے ہیں خوشی ہے، ایک بڑی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ، ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ فنکاری سانپ پٹاری کا، فنکاری کھیل مداری کا، فنکاری پھیر ہے لفظوں کا، فنکاری رنگ ویپاری کا۔ کوئی چونا لگائے، کوئی لوٹے مال، کوئی آڑھی ٹیڑھی چل دے چال، روئے دھوئے سب ہار کے باری، اسی کو کہتے ہیں فنکاری۔ میں ہوں آمنہ عثمان، پروگرام فنکاری کے ساتھ۔ نیا پروگرام، نئے مہمان، لیکن ذرا اچھوتے انداز میں، میوزک، فن، مزہ، گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ۔ مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں۔ ہر شام گزارے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندار کامیڈی کا
नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर फीता जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरनामे का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की। अवाम पर महंगाई के बादल मजीद गहरे हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 20 पैसे बढ़ने से अब 109 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो जाएगी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 76 रुपए 65 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 113 रुपए 19 पैसे हो जाएगी। ओगरा की जानिब से हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे और पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मरियम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहती हैं हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर एक नई क़यामत ढाई जा रही है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि आप पूछते हैं कि ओपोजिशन क्या चाहती है। ओपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल। और नाज़रीन, आपको खबर दें कि स्कूल खोलने का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। पहली से 8वीं क्लासेस का तदरीसी अमल 1 फरवरी से शुरू होगा। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 18 जनवरी को ही खुलेंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीम का बहुत नुकसान हुआ, किसी बच्चे को इम्तहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात होने हैं और हुकूमतों ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फैसला किया गया कि उसको एक हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। दोस्त मुल्क में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को सरहदी इंतजामात बाढ़ लगाने के अमल पर भी ब्रीफिंग दी गई।
خیبر پختونخوا میں نئے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں FC اور پولیس کی صلاحیت میں اضافے سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قبائلی علاقوں میں امن و امان سے متعلق FC اور پولیس کے کردار کو سراہا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مقامی آبادیوں کی قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ امن و استحکام کو تقویت دینے کے لیے کوششیں ثمر آور ثابت ہوں گی۔ افغانستان میں امن کے لیے انٹرا افغان مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، پولیس کسی سیاسی اثر و رسوخ کو خاطر میں نہ لائے۔ ماضی میں پولیس میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں جس کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑا۔ لوگ پولیس سے اسی وقت مطمئن ہوں گے جب پولیس سب سے قانون کے مطابق سلوک رکھے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب پولیس میں اصلاحات اور کارکردگی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ IG پنجاب انعام غنی نے وزیراعظم کو پنجاب پولیس کی کارکردگی، اصلاحات اور اقدامات پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ عوام کے مسائل کے حل میں صرف میرٹ پر ہی عمل درآمد کیا جائے۔ وزیراعظم نے IG پنجاب کو ہدایت کی کہ انصاف کی فراہمی کی راہ میں حائل اہلکاروں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ماضی میں پولیس میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں جس کا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑا۔ وزیراعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کورونا سے صحت یاب ہونے پر وزیر اعلیٰ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عثمان بزدار نے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی ریلیف کے اقدامات بارے آگاہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے ندیم افضل چند کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ کابینہ ڈویژن نے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ندیم افضل چند نے 2 روز قبل چند وزراء کے بیانات سے اختلاف پر معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وفاقی وزراء نے وزیراعظم سے استعفیٰ منظور نہ کرنے کی اپیل بھی کی تھی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری 19 جنوری کو عمر کوٹ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آفس کے سامنے احتجاج میں پیپلز پارٹی کا وفد شرکت کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کے احتجاج میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، مگر اجازت دینے کا مطلب کھلی چھوٹ بھی نہیں۔ امن و امان خراب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ PDM والے استعفے دینے کے بجائے سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان 5 اوورز کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے۔ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کے حال پہ رحم کھائیں۔ پہلے انہوں نے اس ملک میں تفرقہ بازی کی کوشش کی۔ میری ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں، اور جب ختم نبوت کا سپاہی وزیر داخلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں کرنا بھی میرا خیال ہے غیر ضروری ہے۔ اب آپ کو اسٹامپ لکھ کر دیں فضل الرحمان صاحب کو کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں اور اسرائیل کو مانے جانے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فضل الرحمان آئے تو کشمش والا حلوہ کھلاؤں گا۔ 4 باتیں میں نے کہی تھی اس وقت میں ریلوے میں تھا۔ نمبر 1 یہ استعفے نہیں دیں گے۔ نمبر 2 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ نمبر 3 یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ 4 کا میں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لانگ مارچ ضرور کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلے راول پنڈی کے رخ کرنے کا بریکنگ، یہ چاہتے ہیں کہ بس ڈسکشن شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارا میڈیا اتنا زبردست ہے کہ وہ بریکنگ نیوز یہ چاہتے ہیں، اور شکر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہی آئیں گے، اور اسلام آباد میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم ان کا 19 تاریخ کو بیہیو بھی دیکھیں گے کہ 19 تاریخ کو وہ اپنے سیاسی، آئینی اور اخلاقی حق کو کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب سینٹ انتخابات سے پہلے متحرک ہو گئے، اپوزیشن کی صفوں میں گھس گئے۔ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ سینٹ انتخابات میں مخالفین کو سرپرائز دینے کا مشن لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپوزیشن کی صفوں میں گھس گئے۔ اپوزیشن ارکان سے معطل ہونے والی ملاقاتوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا ہے۔ حزب اختلاف کے بینچوں سے تعلق رکھنے والے 5 ممبران نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں کی، خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔
عثمان بزار کہتے ہیں تحریک انصاف سینٹ میں بھرپور مینڈیٹ حاصل کرے گی. پنجاب سے تحریک انصاف کے سینٹ کے لیے امیدواروں کو کامیاب کروایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزراء کو گروپ بنا کر ٹاسک سونپنے کا فیصلہ کیا ہے. وزراء کو آئندہ چند روز میں اہداف بھی دے دیے جائیں گے. بابا روان کہتے ہیں احتساب کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے. کسی بھی فورم پر NRO نہیں دیا جائے گا. 2 ایشوز نو گو ایریا ہیں جہاں وہ نہیں جا سکتے. سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بابا روان نے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں نیب قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. ہر مسئلے پر اصلاحات کرنے کو تیار ہیں. پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ کسی کو بھی طلب کرے. پاکستان میں جو نیب کا قانون ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی لیجسلیٹو پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ریفارم کرنا چاہیے. 2 لائنوں میں ہسٹری ہے. جب سے یہ قانون بنا ہے اس قانون میں پچھلی کسی گورنمنٹ کے دور میں امینڈمنٹ کرنے ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. جو کچھ ہوتا رہا وہ قانون دینے والی گورنمنٹ نے کیا. پہلے یہ 97 میں جب آیا احتساب ایکٹ 1997 مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اس کے بعد جب جنرل مشرف کا الٹرا کانسٹیٹیوشنل دور آیا تو انہوں نے بھی امینڈمنٹس کی. اور یہ پچھلے جو 10 سال تھے ان میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی سوائے ایک کے. جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لا ریفارمز کے ایجنڈے کے مطابق آرڈیننس ایک جاری کیا. اس آرڈیننس کے 3 بڑے حوالے ہیں جناب چیئرمین. پہلا اس کا حوالہ یہ ہے کہ اس میں جو روٹین کی فنکشننگ ہے اور اس میں کوئی اگر لیپس آتا ہے وہ اور جو انلیگل گیمز کی صورت میں کرپشن منی لانڈرنگ کک بیکس پبلک منی کو ابیوز کرنا ہے یہ علیحدہ کر دیا گیا. دوسرا جو اس کا حوالہ ہے بڑا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ پروپوز کیا گیا تاکہ ملک میں ایز آف بزنس پیدا ہو. آج آپ دیکھ رہے ہیں سارے انٹرنیشنل اداروں کے بھی آپ دیکھ لیجئے کامنٹس اور پاکستان کے اندر بھی اکانومی کھڑی ہو گئی ہے اور چلنا شروع ہو گئی ہے اور جو بند ملیں تھیں بیمار صنعتیں تھیں ان میں حرکت پیدا ہوئی ہے. ادھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ احتساب بیورو لوگوں کے اکاؤنٹس میں گھس رہا ہے. چیئرمین نیب کے لیے سینٹ اوپن ہے. وہ آ کر بتائیں کون انہیں بلیک میل کر رہا ہے. نیب جو غلطیاں کر رہا ہے اسے روکا جائے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ جس ملک میں پارلیمنٹ ڈر جائے عام آدمی تو کہیں کا نہیں رہے گا. حکومت کو نیب کے احتساب پر کیا اعتراض ہے؟ نیب سے آیا ہے تو ہمیں یہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھیجنی ہے. کوئی کورٹ آرڈر نہیں ہے اس ملک میں, کوئی چیز نہیں ہے. اور سر دس از تھریٹننگ دی انٹرنیشنل ایگریمنٹس آف پاکستان. شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے بڑی مشکل سے OECD کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس میں ویری کلیئرلی انہوں نے یہ لکھا کہ اگر یہ انفارمیشن مس یوز ہوئی تو ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹ بھی خطرے میں ہے پاکستان کے اور دوسری چیزیں بھی خطرے میں. اور میں اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کا اس ملک میں اکاؤنٹ سیف نہیں ہے. اور وہ اس لیے سیف نہیں ہے کہ نیب جس چاہے اکاؤنٹ میں گھس جاتی ہے اور اس سے جا کے انفارمیشن لیتی ہے اور اس آدمی کے خلاف ایکشن لیتی ہے. آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی آج عورتوں کے بارے میں خبر لگی ہوئی ہے کہ اتنے کروڑ روپے اس کو اس عورت نے دیے اور اس آدمی نے دیے اور اس نے اس آدمی نے دیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کو میں شیخ صاحب کیونکہ بیٹھے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اس میں ضرور اپنا انپٹ ڈالیں. یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اور اس چیز کو ہر حالت میں روکیں. دوسرا سر میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو نیب کے افیکٹیز ہیں جن کو میں یہاں بلانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے میٹنگ کال کی, کچھ یہاں لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے جو میٹنگ کال کی کوئی میں ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں. چیئرمین نیب کہتے ہیں جی میں بلیک میل ہو رہا ہوں. کون ان کو بلیک میل کر رہا ہے, کون ان کو یہ کر رہا ہے؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے. وہ آئیں ہمیں بتائیں, سینٹ ان کے لیے اوپن ہے, وہ آ کے ہمیں بتائیں ان کو کون بلیک میل کر رہا ہے اور کون ان سے یہ غلط کام کر.
वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा है कि बिजली के हालिया बहरान के मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उमर अयूब का कहना था कि साबिक हुकूमत हमारे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। जब उनसे सवाल करते हैं तो आएं बाएं शाएं करते हैं, मुल्क को गिरवी रख कर चले गए। इनकी चोरी शिकारी वो जब इस वक्त इनको आईना हम लोग दिखाते हैं तो ये वॉकआउट करते हैं। मैं फिर वो चीज दोहराऊंगा, जनाब चेयरमैन, इनको डर ये है, इनको मालूम है कि इनके जलसे पे हो चुके हैं, इनका इनको इनका लाहौर का जलसा फ्लॉप, इनका मलकंड का जलसा फ्लॉप, और भी जलसे जो है इनके फ्लॉप होंगे इंशाल्लाह। इनकी हालात जो है वो नाजुक है, इनका कोई आगे जाके जनाब चेयरमैन अवाम इनकी बात नहीं सुन रही। इंशाअल्लाह ताला हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पावर सेक्टर में, हमारे गैस सेक्टर में, इसी हाउस में आके मैं इंशाल्लाह ब्रीफिंग दूंगा। जो रिफॉर्म्स हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग आपको वो भी करेंगे। अब बहरान था सिंध में, वहां पे सिंध की हुकूमत, मुराद अली शाह की हुकूमत ने ये बात कही कि उन्होंने परचेजिंग नहीं की थी। क्यों? उन्होंने कहा था कि जी चूहे खा गए। मुझे वो गैंडा नुमा और वो हाथी नुमा चूहे बता दे वो किधर है जिन्होंने इतनी गंदम खाद दी थी, जिन्होंने पूरे मुल्क को एक बुरान में डाला था। इन्होंने लोगों की जेबों में डाका डाला, रोटी का न्वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में लोगों के रोटी पे डाका मारा इन्होंने किया था। लाड़काना पे जाके देख रहे जनाब चेयरमैन, वहां पे जो लोग एड्स से फौत हो रहे हैं, जो कुत्तों के कांटे से फौत हो रहे हैं, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? खबरनामे में खबरों का सिलसिला भी जारी है। बात सारा मुल्क कह रहा था, इमरान खान की जमातें आज वो बात मान ली। की फंडिंग केस में उन्होंने अपना बड़ा देरीना जो उनका स्टैंस था आज उससे भी पहले तय कर ली और उन्होंने इकबाल कर लिया, इकरार कर लिया, मान लिया कि हाँ वहां गुनाह हुआ है। जो बात सारा मुल्क कह रहा था, आज खान साहब और उनकी जमात ने इकरार कर लिया कि उनको जो फॉरेन फंडिंग हुई उसमें वो जो हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे आज सर्टिफाई हो गए। अब देखिए फर्दर क्या होता है। इसी तरह उनको एक और मुबारकबाद देनी चाहिए। पीआईए का बेड़ा तो गर्क हुआ ही था, हमारे त्यारे ग्राउंड तो हुए ही थे, पायलट तो हमारे दुनिया में रुसवा हुए ही थे। एक और मुबारकबाद के मुस्तहिक हो गए कि आज पाकिस्तान का तैयारा रोक लिया गया क्योंकि हमने उसकी किस्त अदा नहीं की थी। और यह भी यकीनन किसी माजी की हुकूमत का कसूर होगा, यकीनन उनका कसूर तो नहीं है कि किसी माजी की हुकूमत की वजह से ऐसा हो गया है। इसी तरह ब्रॉडशीट पे भी मैं आज उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि माजी की हुकूमतों की बड़ी स्याहकारियां थी, उनकी वजह से आज शहजाद अकबर साहब का नाम भी उसमें आने लग गया है। आज उसमें बहुत सारे और नाम भी आने लगे हैं और हम कह रहे हैं कि उसका मतन पूरा जो फैसला है वो हमें दे दे। तो ये भी खान साहब की हुकूमत को एक मुबारकबादी देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कौम को कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। यू टर्न में और इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो उसमें वोट को इज्जत दी जाए, वोट के फैसले को तब्दील ना किया जाए, अवाम के मैंडेट में मिलावट ना की जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो उसमें वोट को इज्जत दी जाए, वोट के फैसले को तब्दील न किया जाए, अवाम के मैंडेट में मिलावट न की जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अदारे के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे जो है वो काम करे और वो किसी की भी डिक्टेशन जो है वो न ले। और ये जो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट है जिसमें हमें ये मालूम हुआ है कि उसमें, क्योंकि ये मालूमात जो है ये नाकिस नहीं है बल्कि ये हकीकत है, क्योंकि इस पिटीशन का जो मुद्दई है वो इंसान है जो इनका हिस्सा रहा है और जो इस फंडिंग के अमल में किसी न किसी तरह से शरीक भी था और जब उसका इख्तलाफ हुआ तो उसे जो है वो निकाला गया, बाबर साहब जो है, तो उसकी तमाम तफसीलात को 22 करोड़ आवाम के साथ शेयर किया जाए
तमाम लोगों के सामने रखा जाए ताकि इस सेलेक्टेड का चेहरा जो है वो पूरी तरह से लोगों के सामने जो है वो एक्सपोज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एहतिसाब का यकतरफा निज़ाम नहीं चल सकता। दूसरों को चोर कहने वाले कटहरे में खड़े हैं। इंसाफ का तकाजा है नैब को बंद करके इससे छुटकारा हासिल किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ब्रॉडशीट में नैब अफसर कमीशन मांग रहे हैं। नैब को नवाज शरीफ के 1 रुपए के अकाउंट्स भी नहीं मिल सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। एक दिन इस मुल्क के अवाम पूछेंगे। ये बात याद रखें। ये जो आज सवाल उठ रहे हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये इन्हीं कटहरों में खड़े होंगे जहां पर ये आज दूसरों को अपने सियासी इंतकाम में धकेलते हैं। ये मामला, ये निज़ाम इंशाअल्लाह अब ख़त्म होगा। बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा हक है, मुझे ECL में डालने का कोई जवाब नहीं था। मेरी फैमिली, मेरी हमशीरा बीमार थी, बहनोई बीमार थे, अप्लाई किया। 3 हफ्ते बाद हुकूमत ने इजाज़त दी, ना देते मैं अदालत दरवाज़ा खटखटाता। ये मेरा हक है। लंदन जाना मेरा हक है। मैं वापसी पे 3 दिन रुका हूँ क्योंकि फ़्लाइटें जो थी वो वहाँ अमेरिका से बराह रास्त टर्किश की फ़्लाइट पे अब नहीं आ सकते थे। जो कोविड की ज़रूरत पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगाई है, जो वहाँ पर निज़ाम बना है, अमेरिका में टेस्ट में 5 दिन दरकार होते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है कि वहाँ से आप फ्लाइट लेकर पाकिस्तान कम से कम टर्किश एयरलाइन से आ सकते। तो मुझे यहाँ से आना पड़ा। जब तक फैसला नहीं आता, फैसला बड़ा वाज़े है। 6.5 साल में वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल सका। पैसे बाहर से आए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, इमरान खान के अकाउंट में गए हैं, PTI के अकाउंट में गए हैं। लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर ले, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, हमारी सफ़ों में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं मिलेगा। चूनिया में खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि कश्मीर को मोदी सरकार हजम कर गई। नए पाकिस्तान में वो कदम भारत ने उठा लिया जिसके लिए कभी उसने हिम्मत नहीं की थी। वो लोग जिन्होंने PTI को वोट दिए थे, वो भी झोली उठा उठा के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को गारत करे जिसने पाकिस्तान को दोबारा अंधेरों में धकेल दिया है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि मंजिल करीब है। ये इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। इन चोरों और लुटेरों से हम हिसाब लेंगे, इनको भागने नहीं देंगे। कश्मीर के शहीदों के लहू से गद्दारी की है। इसने मोदी को कश्मीर तश्तरी पे रख के पेश किया है। ये कहता है हम तकरीरें कर रहे हैं कश्मीर पे, उधर मोदी कश्मीर को भारत में हजम कर गया है। उसने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील कर दी, जो 72 साल किसी को जुर्रत नहीं हुई थी। आज नया पाकिस्तान में पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया कि मोदी ने वो इंतहाई कदम उठाया जो भारत 72 साल में कभी नहीं उठा सका था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराज उल हक कहते हैं वजीर आजम के करप्शन के खिलाफ एक्शन के दावे लफ्जी गोलाबारी है। सेनेटर सिराज उल हक कहते हैं वजीर आजम ने अपनी जात और पार्टी को एहतिसाब के लिए कभी भी पेश नहीं किया। PTI तब्दीली का नहीं, नाअहली, नालायकी और गुलामाना सोच की सुनामी का नाम है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मजीद कहा कि अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। हुकूमतें उन पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। मुल्क का पूरा निजाम यरगमाल है। सियासी जमातों में भी जमहूरियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन कमजोर, नैब खुद काबिल एहतिसाब इदारा बन चुका है। हुक्मरान डिलीवर नहीं कर सकते तो मेहरबानी फरमाकर घर चले जाएं।
PIA का बोइंग 777 तैयारा मलेशियन हुकाम ने कब्जे में ले लिया। परवाज PK 895 कराची से कुआलालंपुर पहुंची थी। PIA ने बोइंग 777 तैयारा 2015 में वियतनामी कंपनी से लीज पर लिया था। वाजिबात अदा न करने पर इकदाम उठाया गया। लीज की रकम तकरीबन $14 मिलियन है। तर्जुमान PIA ने अपने रद्दमल में कहा है कि मामला बरतानवी अदालत में ज़ेर समात है। ये नाकाबिले कबूल सूरत हाल है जिसके लिए हुकूमती सतह पर सफारती तौर पर मसले के हल के लिए कोशां हैं। खबरें शामिल करेंगे कोरोना वायरस से मुतालिक। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 45 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,863 हो चुकी है। मजीद 2,417 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है, जबकि 5,14,338 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 4,70,000 अफराद सेहत जाब हो चुके हैं, जबकि 34,000 जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,370, सिंध में 3,755, खैबर पख्तूनख्वा में 1,762, बलूचिस्तान में 189, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आज़ाद कश्मीर में 237, इस्लामाबाद में 449 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 2,417 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,47,953, सिंध में 2,31,953, खैबर पख्तूनख्वा में 62,719, बलूचिस्तान में 18,515, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, आज़ाद कश्मीर में 8,567 और इस्लामाबाद में 39,749 अफराद कोरोना का शिकार हुए। उधर दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 20,05,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9,37,00,000 तक जा पहुंची। 6,70,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुज़ी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अमेरिका में 3,98,000, ब्राजील में 2,07,000, भारत में 1,52,000, मैक्सिको में 1,38,000, रूस में 64,500, फ्रांस में 69,313, बरतानिया में 86,000 और सऊदी अरब में 6,310 अमवात हो चुकी हैं। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला का नवाही इलाका कोटली साहिबा, जहां घरेलू तनाजे पर दामाद ने गोलियां चला दी। सास समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। थाना गक्कड़ मंडी के नवाही इलाका कोटली साहिबा में घरेलू तनाजे पर दामाद ने फायरिंग करके सास, 2 सालों और दादी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम सुफियान का ससुरालियों के साथ तनाजा चल रहा था और ससुराली उसके घर सुलह के लिए आए थे। मुलजिम मौके से फरार हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने वाज़ेह कर दिया है कि कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ा मसला है। हम अरसा दराज से भारतीय मज़ालिम को दुनिया भर के सामने उजागर करते चले आ रहे हैं। आज वही गूंज बरतानवी पार्लियामेंट में भी सुनाई दे रही है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में पाकिस्तान बहुत मुतमईन है, कहा कि जो बातें हम गुज़श्ता 2 साल से कहते चले आ रहे थे, आज दुनिया उनकी तायीद कर रही है। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने वाज़ेह कर दिया है कि ये आलमी सतह पर मुतनाज़ा मसला है, जिस पर सलामती कौंसिल की बहुत सी करारदादें मौजूद हैं और ये भारत का अंदरूनी मामला हरगिज नहीं है। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने भारत के झूठे दावों की कलई खोल दी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। लाखों भारतीय फौजी कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। हजारों कश्मीरी पाबंदे सलासिल हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां मजदूरों को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाने वाले ऑरेंज लाइन ट्रेन के अमले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में खातून भी शामिल है। ऑरेंज लाइन के अवान टाउन स्टेशन के बाहर मजदूरों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लकड़ियों को आग लगाई। धुआं ऑरेंज लाइन स्टेशन के अंदर जाने पर अमले ने मजदूरों पर शदीद तशद्दुद किया और उन पर डंडे भी बरसाए। ऑरेंज लाइन की खातून मुलाजिमा ने भी मजदूरों पर थप्पड़ बरसाए और गालियां देती रहीं। इतला पर पुलिस ने मजदूरों को बाजियाब कराया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया और फौरी एक्शन का हुक्म दिया। पुलिस ने ऑरेंज लाइन के 6 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में तशद्दुद करने वाली खातून भी शामिल है। और अब पेश की जाएंगी बैनुल अक़वामी खबरें।
انٹرنیشنل نیوز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے امریکہ سے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا معیشت کی بہتری کے لیے $1.90 کے پیکج کا اعلان، کہا کورونا سے نقصانات کے حل کے لیے فوری سہارے کی ضرورت ہے، معیشت کو بچانے کے لیے فوری کام کرنا ہوگا۔ نو منتخب امریکی صدر نے معیشت کی بہتری کے لیے $1.9 کھرب کے پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ویکسین پیکج بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کے تحت وبا کی وجہ سے متاثر ہونے والے چھوٹے تاجروں اور بے روزگار افراد کی بھی مدد کی جائے گی۔ اس پیکج کے تحت امریکن شہریوں کو $1400 بھی فراہم کیے جائیں گے، جو حال ہی میں منظور ہونے والے کووڈ-19 بل کے علاوہ ہیں۔ امریکہ سے ہی ایک اور خبر ہے، جہاں واشنگٹن میں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر امریکہ میں ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہے۔ FBI نے خبردار کیا ہے 20 جنوری تک سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ FBI کے مطابق جو بائیڈن کے خلاف احتجاجاً امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر بھی حملے کا خدشہ ہے۔ FBI کے وارننگ کے بعد کئی ریاستوں میں نیشنل گارڈز طلب کر لیے گئے ہیں۔ امن و امان پر قابو پانے کے لیے 20,000 نیشنل گارڈز بھی تعینات ہیں، جبکہ سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ کیپٹل ہل کے اطراف کاروبار، میٹرو اسٹیشنز، پارکس اور دیگر اہم مقامات 21 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر گھروں میں رہنے کی ہی ہدایت کی ہے۔ ادھر انڈونیشیا میں شدید زلزلے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 42 ہو گئی ہے۔ سینکڑوں افراد زخمی ہیں، درجنوں عمارتیں گر گئیں، پل تباہ ہو گئے، بجلی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا، فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا۔ انڈونیشیا میں زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ کئی ہسپتالوں کی عمارتیں بھی گر گئیں، جس کے نتیجے میں عملہ اور مریض ملبے تلے دب گئے۔ زلزلے میں اب تک 42 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر شمالی کوریا نے اپنے نئے بیلسٹک میزائل کی رونمائی کر دی۔ شمالی کوریا نئے میزائل کو دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار قرار دے رہا ہے۔ شمالی کوریا میں ایک پریڈ میں سب میرین سے داغے جانے والے نئے بیلسٹک میزائل کی رونمائی کی گئی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے چند روز قبل اپنی اقتصادی پالیسیوں میں ناکامی کا اعتراف کیا، لیکن وہ ملک کی فوجی قوت میں برتری کے لیے پھر بھی پرعزم ہیں۔ پریڈ میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ نے بھی شرکت کی اور وہ میزائل کی رونمائی کے موقع پر انتہائی خوش دکھائی دیے۔ اور اب ٹوڈے سپورٹس۔ ناظرین، جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 20 رکنی قومی کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے۔ شاداب خان اور نسیم